हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग। पूर्व क्लास रे हमें अष्टम अध्यायर समस्त प्रश्न उत्तर को डिस्कशन करथिले एवं सारी मध्य देइथिले। एबे पढ़िबा नवम अध्याय विषय रे। तेबे देरी न करी कि हमें क्लास टी को आरंभ करिबा। आपण मानू को एतिकी अनुरोध जे आपण मन देकी सुनंतु। ओके पिला माने तेबे चलो क्लास टी को आरंभ करिबा। तेबे नवम अध्याय रे कोन दिया हिची ना ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्ट 300 मध्य भारत। ओके तेबे पिला माने चलो आमे सबु अध्याय गुड़ा करे छोटे छोटे गोटे गप दिया है से विषय रिलेटेड। ओके तेबे चलो आमे गपटी को आरंभ करिया। 200 रु 300 मध्य भारत किपरि अवस्था रे थिला, तापरे भारत रे केउ माने शासन करूथिले, समानकर शासन पद्धति किपरि थिला से विषय रे जानबा। ओके ठीक अछि। आज रविवार बबलू सकाळू उठी जलखिया खाइला। एही समय रे खबर कागज वाला खबर कागज सहित साप्ताहिक देई गला। साप्ताहिक रो मौर्य सम्राट अशोकଙ୍କ विषय रे सुंदर गपटिए बाहरी थिला। सही गपरु अशोक जणे सम्राट और सुशासक थिले बोली बबुल जानिबा को पाइला। एहा सह अशोकଙ୍କ मृत्यु परे तांको दुर्बल उत्तराधिकारी माने तांको विराट साम्राज्य को रक्षा करि पारि नथिले। तेबे सेठी कोन लेखा हितिला ना जतेबेले अशोकଙ୍କ मौर्य सम्राट अशोकଙ୍କର मृत्यु हेई गला सेतेबेले तांकर उत्तराधिकारी माने सही विराट साम्राज्य को संभाड़ी पारिलेनी, अर्थात रक्षा करी पारि नथिले बोली जानी ता मनरे प्रश्न उठिला अशोकଙ୍କ परे भारतर अवस्था कौन होइथिबो। तेबे ता मनरे बबुल मनरे प्रश्न उठिला जे भारतर अशोकଙ୍କ परे भारतर अवस्था कौन होइथिबो। ए प्रश्नर उत्तर पाइबा पई ता परदिन से विद्यालय पाठागार को जाई इतिहास बही पढ़ी ता मनरे उठिथिबा प्रश्नर पाइगला उत्तर। ओके चलो पिला माने तेबे स्टार्ट करिबा। से पाइथिबा उत्तर गुडी को हेउची भारत रे ख्रीष्टपूर्व 200 रे मौर्य साम्राज्य परी बड़ साम्राज्य गठन होई पारि नथिले मध्य एही समय रे केंद्र एशिया और भारत मध्य रे बहुविध संपर्क स्थापित होइतिला। तेबे भारत रे 200 ख्रीष्टपूर्व रे कोन हेतिला ना मौर्य साम्राज्य परी बड़ साम्राज्य गठन होई पारि नथिले मध्य से समय रे कोन हेतिला केंद्र एशिया और भारत मध्य रे बहुविध संपर्क स्थापित होइतिला। मौर्य शासन परे पूर्व मध्य और दक्षिण भारत रे शुंग काण्य तापरे सातवाहन आदि वंशर राजा माने शासन करुथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो मौर्य शासन परे भारतर पूर्व मध्य और दक्षिण रे शुंग तापरे काण्य और सातवाहन आदि वंशर राजा माने शासन करुथिले। पश्चिम भारत रे केंद्र एशियार केतेक शासक शासन करुथिले। भारतीय ग्रीक मानक शासन परवर्ती पॉइंट ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे उत्तर पश्चिम भारत को एकाधिक वैदेशिक जाति आक्रमण करथिले। तेबे ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे पढिछि ना उत्तर पश्चिम भारत को एकाधिक वैदेशिक जाति आक्रमण करथिले। एही आक्रमणकारी मानक मध्य उत्तर अफगानिस्तान रो आमु दरिया नदी रो ओके आमु दरिया नदी रो दक्षिण रे अवस्थित बैक्टेरिया राज्य रे शासन करुथुबा ग्रीक माने प्रथमे हिंदुकुश पर्वत अतिक्रम करथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो ना ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे कोन हेतिला ना उत्तर पश्चिम भारत को एकाधिक वैदेशिक माने कोन कले आक्रमण करथिले। एही आक्रमणकारी माने कोन कले ना उत्तर अफगानिस्तान रो आमु दरिया नदी रो दक्षिण रे अवस्थित बैक्टेरिया राज्य रे से शासन करुथुबा ग्रीक माने प्रथमे हिंदुकुश
पर्वत अतिक्रम करथिले। एही आक्रमणकारी माने विभिन्न समय रे आसीथिले। सेमानंको मध्यरु केतेक सेठारे निजे शासन करुथिले ओ आउ केतेक सेठारे निजर शासनकर्ता नियुक्त करथिले। शक जातिर लोक माने प्रबल चाप जोगु एही अंचलर शासक माने परवर्ती समय रे निजर शासन कार्य चलाई पारि नथिले। एही समय रे चीन रो बृहत प्राचीर निर्माण होई जाइथिबारु शक माने चीन आडकु अग्रसर होई पारिले नाही। तेबे चीन रे कोन हेतिला ना बृहत पाचेरी बना हेतिला बा निर्माण करा हेतिला। सेथि पई शक माने समाने चीन आडकु जाई पारिलेनी, जहार फलस्वरूप सेमाने निज पड़ोसी देश रे शासन करुथबा ग्रीक और पल्लव शासक माननको उपरे नजर पकाइले। जेहेतु सेमाने चीन को जाई पारिलेनी, ओके, सेतेबेले सेमाने कोन कले ना चीन रो पड़ोसी देश, ओके, पड़ोसी देश रे शासन करुथबा ग्रीक और पल्लव शासक माननको उपरे नजर पकाइले। शक माननको चाप बड़ फल रे बैक्टेरिया रे शासन करुथबा ग्रीक माने भारत आडकु अग्रसर हेले। तेबे शक माननको चाप फल रे कोन हैला ना ग्रीक रे जो माने बैक्टेरिया रे शासन करुथबा ग्रीक माने भारत आडकु अग्रसर हेले। ग्रीक मानकु सही समय रे शासन करुथबा अशोकଙ୍କ दुर्बल उत्तराधिकारी माने प्रतिरोध करि पारिले नाही। तेबे ग्रीक मानकु सही समय रे शासन करुथबा अशोकଙ୍କ दुर्बल अधिकारी माने कोन कले ना सेमानकु प्रतिरोध करि पारिले नाही किबा रोकी पारिले नाही। फल रे बैक्टेरिया रे शासन करुथबा ग्रीक माने प्रथमे भारत उत्तर पश्चिमांचल अधिकार करिथिले। तेबे कोन हैला ना बैक्टेरिया रे शासन करुथबा ग्रीक माने प्रथमे सेमाने भारतर उत्तर पश्चिमांचल अधिकार करथिले एवं परे अयोध्या और पाटलिपुत्र पर्यंत माडी आसीथिले बोली कहा जाय। तेबे आउ कोन कोन राज्य को सेमाने जाइथिले ना देश को ना अयोध्या और पाटलिपुत्र पर्यंत माड़ी आसीथिले बोली कहा जाए। मात्र ग्रीक माने सामग्रिक भावे भारत रे निजर शासन प्रतिष्ठा करि पारि नथिले। तेबे ग्रीक माने सामग्रिक भाव संपूर्ण भाव भारत रे निजर शासन प्रतिष्ठा करि पारि नथिले। ग्रीक शासनकर्ता मानक मध्य रे मेनेंडर ख्रीष्टपूर्व 165 रु 143 प्रमुख थिले, ओके, बा मुख्य थिले। से मेनेंडर ग्रीक शासनकर्ता मानक मध्य मेनेंडर प्रमुख थिले। केतेक तांकु मिलिंद बोली कहि थांती, ओके। तेबे पिला माने मने रखिबो मेनेंडर को आउ केतेक लोक मध्य मिलिंद कहि थांती। से तांकर राजधानी साकोल वर्तमान रो पश्चिम पंजाब रो सियालकोट, ओके, आमे वर्तमान पश्चिम पंजाब रो सियालकोट ना रे जानी अछु। जेटा पूर्वर कौन थिला साकोल ठारे स्थापन करिथिले। तेबे तांकर राजधानी साकोल ठारे से स्थापन करिथिले। मेनेंडर बौद्ध गुरु नागार्जुन को द्वारा बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो मेनेंडर बौद्ध गुरु नागार्जुन को द्वारा से बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले और नागार्जुन को बौद्ध धर्म विषय रे अनेक प्रश्न पचारिथिले। मेनेंडर पचारिथिबा प्रश्न और नागार्जुन देइथिबा उत्तर मिलिंद पनह नामक ग्रंथ रे लिपिबद्ध होई अछि। तेबे पिला माने मने रखिबो वेरी इंपोर्टेंट। मेनेंडर कोन कले ना नागार्जुन को प्रश्न पचारले एवं नागार्जुन मेनेंडर को प्रश्न रो उत्तर देइथिले। ए जो प्रश्न पचारिबा और उत्तर देबा ताहा एक ग्रंथ रे लिपिबद्ध करा जायछि जे मेनेंडर कौन सब नागार्जुन को क्वेश्चन कले, तापरे नागार्जुन तार आंसर कौन देले, से सब एक ग्रंथ रे लिपिबद्ध होई अछि। सेही ग्रंथ रो ना होछि मिलिंद पनह, ओके। भारतीय ग्रीक माने भारत रे अनेक गुड़िए मुद्रा प्रथमे प्रचलन करथिले। तेबे भारतीय ग्रीक माने कौन कले ना भारत रे अनेक गुड़िए मुद्रा प्रथमे प्रचलन करथिले। परवर्ती शताब्दी रे अन्य राज्य मानकरे मध्य मुद्रा प्रचलित होइथिला। एहा छडा भारत रे सेमाने बौद्ध शिल्प कलार पृष्ठपोषकता करथिले, जहाकू गांधार कला कहा जाय। तेबे पिला माने मने रखिबो
ପିଲାମାନେ ତେବେ ମନେ ରଖିବ ଗାନ୍ଧାର କଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତରେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପକଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗ୍ରୀକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପକଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧାର କଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା। ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଭାରତୀୟ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ଓକେ, ତେବେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗ୍ରୀକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟ ଲୋପ ପାଇକି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଯେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଶକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ତେବେ ଶକମାନଙ୍କର ଶାସନ କିପରି ଥିଲା ଚାଲ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶକମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶକମାନେ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶକମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ଶାଖା ଥିଲା। ତେବେ ଶକମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ଶାଖା ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ନା ସର୍ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ୟୁଚି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସର୍ଦିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ୟୁଚି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଇଠୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିକି ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶକମାନେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଶକମାନେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାରତର ତକ୍ଷଶିଳାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ମଥୁରାରେ ରହି 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବସବାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 4th ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉପର ଭାଗରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ରାଜା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଜଣେ ରାଜା ଶକମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତଡ଼ି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରତୀୟ ରାଜା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନଥିଲା। ମାତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଜଣେ ରାଜା ଶକମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଭାବେ ସେଇ
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତୋଡ଼ି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 58 ମସିହାରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜକୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବା ଅଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 58 ମସିହାରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ନିଜକୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବା ଅଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବା ଅଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଜଣେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏହି ପ୍ରଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଚଳି ଆସିଥିଲା। ଶକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 400 ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 130ରୁ 150। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ନା ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଳସେଚନ ପାଇଁକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ରୁଦ୍ରଦାମନ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଯେ ରୁଦ୍ରଦାମନ। ଓକେ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ। ସେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସାତବାହନ, ତାପରେ ଲିଚ୍ଛବୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ ପରିବାର ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାତବାହନ, ଲିଚ୍ଛବୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଓ ଚଳଣିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟକୁ ଲୋପ କରିକି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୁଷାଣ ରାଜତ୍ୱ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଜାତି ଯଥା ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଓ ୟୁଚି ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଜାତି ହେଉଛି ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ୟୁଚି ପ୍ରଧାନ। ଏହିସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଚି ଜାତି 5 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେ ୟୁଚି ଜାତି ସେଟା ଶକ ଜାତି ମଧ୍ୟ 5ଟି ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ୟୁଚି ଜାତି ମଧ୍ୟ 5ଟି
ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଏ 5ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୟୁଚି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ହୁଣ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହୁଣ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଚିମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଳାଇ ଆସି ଶକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବାକ୍ଟ୍ରିଆ ବା ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୟୁଚିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶକମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବାକ୍ଟ୍ରିଆ ବା ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିମ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅବବାହିକାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ନିମ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅବବାହିକାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କୁଷାଣ ଶାସକମାନେ ଭାରତରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାଡଫିସେସ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୁଷାଣ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାଡଫିସେସ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ଏହା ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଶିବ ଉପାସକ ବୋଲି ବା ଶିବଙ୍କୁ ସେ ମାନନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ। କନିଷ୍କ କୁଷାଣ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କନିଷ୍କ କୁଷାଣ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ଶକାବ୍ଦ ଗଣନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟଜୟ। କନିଷ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପାର୍ଥିଆର ଓ ବାକ୍ଟ୍ରିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କନିଷ୍କ ଖଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କେତେକ ଅଂଶ, ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମିଶାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇରାନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ପାରସ୍ୟ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ବିହାରର ପାଟଣା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମର ପାରସ୍ୟ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ପୁରୁଷପୁର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ପୁରୁଷପୁର, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱାର ନାମରେ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ
ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ତୂପ ଓ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। କନିଷ୍କ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମହାବିଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଚୀନକୁ ପ୍ରଚାରକ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଓକେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ମହାବିଭାଷା ନାମରେ ତାହା ପରିଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଚୀନକୁ ପ୍ରଚାରକ ପଠାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଓକେ। କନିଷ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଚୀନ ଓ ରୋମ୍ ସହ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଓକେ। କନିଷ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଚରକ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ନା, ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଚରକ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ଓକେ, କନିଷ୍କଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ମଥୁରାରୁ କନିଷ୍କଙ୍କର ଏକ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ମଥୁରାରୁ କନିଷ୍କଙ୍କର ଏକ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। କନିଷ୍କ 23 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତେବେ କନିଷ୍କ 23 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ କୁଷାଣ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କନିଷ୍କଙ୍କ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାର କି ଶରୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମସ୍ତକ ବିହୀନ। ଓକେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ତା'ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।